السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا ہے اور اپنی قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ بتایا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ یہودیوں نے سوال کیا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، آپ روح کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا۔ 15 دن وہی بند ہو گئی، 15 دن۔ تو پھر رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، آپ آئندہ نہ کہیے کسی چیز کے بارے میں انی فاعل ذلک غدا، کہ یہ کام جو ہے میں کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر انشاءاللہ فرمائیے۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اپنے پاک کلام میں، سورہ کہف ہے، 15واں پارہ ہے۔ فرمایا ام حسبتا، کیا گمان کرتے ہیں آپ، ان اصحاب الکہفی، بے شک غار والے، والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، فرمایا رب العالمین نے وہ ہماری ایک عجیب نشانی تھی، ایک عجیب نشانی تھی۔ اذ اول فتیتو، جس وقت جگہ بنائی نوجوانوں نے، الی الکہف، طرف غار کے، فقالو، کہنے لگے، ربنا، اے رب ہمارا، آتینا، دے ہم کو، من لدن کا، نزدیک اپنے، رحمتن، رحمت، وہیئ لنا، اور تیار کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے کام سے، رشدن، رشد و ہدایت۔ دقیانوس بادشاہ ہے وقت کا، شرک اور بدعت کے اوپر لگا رہا ہے قوم کو، اور 6 آدمی موحد اللہ کے ساتھی تھے جنہوں نے اس کو تبلیغ کی، اور 7واں ایک چرواہ تھا جو ان کے ساتھ ہو گیا، وہ بھی ان کا ساتھی بنا، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ اللہ والے جب دقیانوس بادشاہ کو انہوں نے دعوت دی، اللہ کا تعارف کرایا، اس دقیانوس بادشاہ نے جو ہے ان کی بات نہیں سنی، اور وہ قوم کو شرک کرواتا تھا، بدعت کے اوپر لگاتا تھا۔ فرمایا رب العالمین نے یہ اپنا ایمان بچا کے انہوں نے غار کی طرف منہ کیا، غار کی طرف اپنا ایمان بچا کے نکلے تھے، 7 آدمی تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ فضربنا، پس مارا ہم نے، علی آذانہم، اوپر کانوں ان کے، فی الکہف سنین عددا، بیچ غار میں ہم نے ان کو موت دے دی، سلا دیا۔ ثم بعثناہم، پھر فرمایا اٹھایا ہم نے اس کو، لنعلم، تاکہ جانے، ای الحزبین، کون سی 2 جماعتیں، احصا، شمار کریں، لما، واسطے اس چیز کے، لبسو، ٹھہرے، امدن، مدت دراز۔ فرمایا نحن، رب نے فرمایا ہم، نقص، بیان کرتے ہم، علیہ کا، اوپر آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبأہم، خبر ان غار والوں کی، بالحق، ساتھ حق کے، انہم، بے شک وہ، فتیتن، نوجوان تھے، آمنو، جو ایمان لائے، پھر ربہم، ساتھ رب اپنے کے، وزدناہم ہدا، اور زیادہ کیا ان کو ہدایت میں، اللہ رب العالمین نے، وربطنا، اور پھر مضبوط کیا ہم نے، علی قلوبہم، اوپر دل ان کے، اذ قامو، جس وقت کھڑے ہوئے، فقالو، کہنے لگے، ربنا، رب ہمارا، رب السماوات، رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، لن ندعو، ہرگز نہیں پکارتے ہم، من دونہ، سوا اس اللہ کے، الہن، معبود کو، لقد، البتہ تحقیق، قلنا، اگر کہیں گے ہم، اسی طرح کہیں، اذن، اس وقت، شططا، ہم تو اللہ کی نافرمانی اور زیادتی کرنے والے ہوں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں معبود پکارتے۔ اور نوجوانوں نے کہا، ہا اولائی، کہنے لگے، یہ قومنا، قوم ہے ہماری، اتخذوا، جنہوں نے بنایا، من دونہ، سوا اس اللہ کے،
आलिहा معبود बना लिए उस मालिक के अलावा। इस कौम ने दकियानूस बादशाह ने معبود बना लिए। लौला यअतूना, क्यों नहीं आते अलैहिम ऊपर इसके, लाते बिसुल्तान बैयिन, साथ खुली दलील के। फमन अज़लमु, कौन शख्स ज्यादा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा, उस शख्स जो घड़ता है अलल्लाह पर अल्लाह के कज़िबन, झूठ को। व इज़ अतज़लतुमूहुम, जिस वक़्त फरमाया तुमने अलहदगी इख्तियार की उन मुशरिकों शिरक करने वालों से। वमा यअबुदूना, और उन चीज़ों से इबादत करते थे, इल्लल्लाह, सिवा अल्लाह के। फरमाया फावू, जगह दी, इलल कहफ, तरह गार वालों को। यंसुर लकुम, फैलाया तुमको, रब्बुकुम, रब तुम्हारे ने, मिर रहमती, अपने रहमत से। व युहय्यि लकुम, और तैयार किया तुम्हारे लिए, मिन अमरिकुम, काम तुम्हारे से, मिरफका, फरमाया कि अपनी रहमत। फरमाया वतरा शम्सा, और देखता तू सूरज को, इज़ा तलअत, जिस वक़्त तुलू होता, तज़ावरू, किनारा करता, अन कहफिहिम, असहाब कहफ से जो गार में सो रहे थे। रब्बुल आलमीन ने सूरज को भी हुक्म दिया कि ये जो गार के अंदर हैं ये मेरे साथी हैं, मेरे दीन के दाई हैं, ये अपना ईमान बचा के निकले हैं। अल्लाह पाक ने सूरज को भी हुक्म दिया कि जब तूने जाना है तो किनारा करना है। ज़ातल यमीन, बाएं जानिब, व इज़ा गरबत, जिस वक्त गुरूब होता, तक़रिज़ुहुम, किनारा करता, कतरा के जाता, ज़ात शिमाल, बाएं जानिब, वहुम फी फजवतिन मिन, और वो उस मैदान में थे, गार में थे, गार के अंदर। ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, फरमाया रब्बुल आलमीन ने, निशानियां हैं अल्लाह की। मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतदी, जिसको अल्लाह हिदायत देता है बस वो हिदायत पाता है। वमन युज़लिल, और जिसको गुमराह करता है, फलन तजिद लहू वलिया, हाँ, मुर्शिदा, बस नहीं पाता वो अपने लिए ना कोई दोस्त, ना कोई हिदायत। वतहसबुहुम, और गुमान करते आप उन असहाब कहफ वालों का, अयकादन, फरमाया जागता हुआ। और हमें फरमाया अगर आप देखते तो आप असहाब कहफ वालों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप अगर उनको देखते कि वो जाग रहे हैं, वह हम रुकूद, और वो सो रहे थे। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल, फरमाया रब्बुल आलमीन ने हम उनकी करवटें भी तब्दील किया करते थे गार के अंदर, कभी बाएं करवट कभी दाएं करवट, हम उनकी करवटें भी तब्दील किया करते थे। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसीद, और जो कुत्ता उनका था वो अपनी गिस्नियाँ जो है वो दरवाजे की चौखट के ऊपर फैलाया बैठा था। लवित तलाअता, फरमाया मेरे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप झांकते वहाँ गार के अंदर देखते अलैहिम, ऊपर उनके, लवल लईता, अलबत्ता फिरते आप, मिनहुम, उनमें से, फिरारन, भागकर, वला मुलिता मिनहुम रुअबा, और अलबत्ता आप भर दिए जाते रोब से, आप डर जाते। वकदालिका, फरमाया रब्बना, इसी तरह बअसनाहुम, उठाया हमने उनको, लियतसाअलू, ताकि सवाल करें एक दूसरे से, बैनहुम, दरमियान अपने। क़ाल क़ाइलुम, कहने लगा एक उनमें से कहने वाला, मिनहुम, उनमें से, कम लबिस्तुम, यार कितना सोए तुम, कितना ठहरे तुम। क़ालू, कहने लगे, लबिसना, ठहरे हम, यौमन औ बादा यौम, एक दिन या आधा दिन। क़ालू, कहने लगे, रब्बुकुम, रब तुम्हारा, आलम, ज्यादा जानता है, बिमा लबिस्तुम, सारे उसकी ठहरे तुम। फबअसू, पर भेजो, अहदकुम, एक अपने को, बिवरिकिकुम, साथ पैसे अपने के, बिहाज़िही इलल मदीना, तरफ इस शहर के। फलयंजुर, पर चाहिए देखे, अय्युहा, कौन सा, अज़का, ज्यादा पाक है, तो आमन, खाना। फलयअतिकुम, पर लाए तुम्हारे पास, बिरिज़्क़िन मिन्हु, जो रिज़्क़ है उससे। वलयतलत्तफ़, और चाहे नरमी करे, नरमी से बात करे। वला यशअरन्ना, और ना जनवाए, ना बेकुम, साथ तुम्हारे, अहदन, किसी एक का भी वहाँ जिक्र ना करे। इन्नहुम, बेशक वो, यज़हरू, अगर वो जनवाएगा तो वो चढ़ाई करेंगे, अलैकुम, पर तुम्हारे, यरजुमुकुम, और कौम वाले रज्म कर देंगे तुमको, औ युईदुकुम, या लौटाएंगे तुमको, फी मिल्लतिहिम, बीज दीन अपने में। वलन तुफ्लिहू, और अगर तुमने उनकी बात को मान लिया, तुम शिरक करने लगे, तो हरगिज़ नहीं कामयाब हो सकते तुम, इज़न अबदा, हमेशा भी कामयाब नहीं हो सकते, हमेशा कामयाब नहीं हो सकते। फरमाया वकदालिका, रब्बुल ने फरमाया इसी तरह, आसरना, मुतल्ले किया हमने, अलैहिम, ऊपर उनके, यअलमू, ताकि जान ले, अन्न वअदल्लाहि हक़, बेशक वादा अल्लाह का हक़ है। व अन्न अस्साअता, और बेशक क़यामत जो है, ला रैब फ़ीहा, नहीं शक उस क़यामत के अंदर, इज़, हाँ, यतनाज़ऊना, क़यामत के अंदर, फरमाया कोई, रब्बुल ने फरमाया कोई शक नहीं है, ये अल्लाह पाक की कुदरत थी। फरमाया असहाब कहफ वाले, कानू मिन आयातिना अजबा, फरमाया ये तो मेरी एक अजीब निशानी थी अपनी कुदरत से। 309 साल अल्लाह पाक ने उनको मौत दे दी, उनको सुला दिया गार के अंदर। फिर अल्लाह पाक ने उनको उठाया अपनी कुदरत से,
پھر جب وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے کہ ہم کتنے ٹھہرے، ایک نے کہا 1 دن، دوسرے نے کہا آدھا دن، اور کچھ ساتھیوں نے کہا نہیں نہیں، بس اللہ ہی زیادہ جانتا ہے، پتہ نہیں ہم کتنے سوئے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ ایسی قدرت والی ذات ہیں، ان کی 309 سال اللہ پاک نے حفاظت کی، ہر موذی جانور سے حفاظت کی، اور 309 سال اللہ جو ہے ایمان بچا کے چلے تھے، اپنے ایمان کو بچا کے، اور انہوں نے ہجرت کی اور غار کی طرف منہ کیا، اپنے ایمان کو بچا کے چلے۔ دقیانوس بادشاہ جو ہے وہ شرک کراتا ہے، ظلم کراتا ہے، شرک کراتا ہے، اور جو عوام کو، جو قوم کو شرک کے اوپر اس نے لگا رکھا ہے۔ یہ اس چیز سے کہتے کہ اس ذات کے ساتھ تعلق کیوں توڑوا رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے، اللہ کے ساتھ تعلق توڑ کے اس مخلوق کے ساتھ تعلق کو جوڑ رہا ہے۔ تو دقیانوس بادشاہ شرک کراتا تھا، مشرک تھا، پلید تھا، تو وہ اپنا ایمان بچا کے غار میں انہوں نے پناہ لی، ان کو دین کی دعوت جو دی اس نے بات کو مانا نہیں، وہاں چلے گئے غار میں، اللہ نے پھر ان کی حفاظت کی۔ پھر رب العالمین فرمایا یہ میرے دین کے داعی ہیں، اگر سورج نکلتا تھا ان کی غار کی طرف منہ ایسا تھا، اگر آتا ہے تو روشنی جاتی ہے، تو غروب ہوتا ہے تو روشنی جاتی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے سورج سے بھی کہا کہ جب ہمارے نیک بندوں کی طرف تو نے آنا ہے تو کنارہ کترانا ہے، تاکہ وہاں دھوپ نہ جائے، کیونکہ وہاں میرے دین کے داعی اور میرے نیک لوگ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ